प्यारे दर्शकों, मैं नवदीप सिंह साडा हफ्तावारी प्रोग्राम पते की गल लैके एक बार फिर तुहाडे नाल सांझ पाउण लई हाज़र होए हैं। सो भगवंत जी, तुसीं भी साडे दर्शकों नाल जिहड़ी हैगी वो सांझ पाओ जी। मेरे वालों भगवंत सिंह वालों सारे काशी टीवी देख रहे मेरे वीरां नूं, सारे दर्शकों नूं जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान। अज साडे नाल साडे दोस्त कनाडा तो आए ने बलदेव रैपा जी, तो उन्होंने नाल भी आपां गलबात करांगे। तो अपने साथी जी कनाडा च रहिंदे ने ते इत्थे अपने कम्मां कारां च ब्याह शादी ते आए ने, तो उत्थे दा इन्हां दा एक्सपीरियंस कनाडा दा की आ, की उत्थे दी जिंदगी आ, तो उस बारे गल करांगे इन्हां नाल। ते इत्थे दे जिहड़ी इंग्लैंड दी जिंदगी ते उत्थे जिंदगी दा की फर्क देखदे ने जी। हाँ जी रैपा जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप जी ते भगवंत जी। मैनू अज कनेडा के जिहड़े साडे दर्शक है उन्हां नाल रूबरू कराउण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कनेडा दे विच भी साडी आवाज़ पहुँचती होगी, पर ज़्यादातर जिहड़ा हैगा असीं इंग्लैंड ते यूरोप दे विच जिहड़ा हैगा उन्हां दे दर्शकों के साडे जिहड़े भैण भरा हैगे आ उन्हां दे नाल असीं तुहाडे सांझ पाउण दी कोशिश करांगे। मैं बलदेव जी बारे थोड़ा जिहा दस जावां। बलदेव जी तरशी सोसाइटी जिहड़ी कनेडा दे विच हैगी आ, उन्हां दे सिरमौर आगूआं दे विचों एक आगू हन। ये पहलां टोरंटो दे विच इन्हां दा काफ़ी एक्टिव रहा। हुण जिहड़ियां ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरां दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दे विच कनेडा दे ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दे विच जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशन तरशी सोसाइटियां जिहड़ियां सीगीआं वो काम कर रहीआं सीगीआं। इन्हां ने उहनूं हुण नैशनल लैवल ते उहदी कोआर्ਡੀਨੇਸ਼ਨ करके उहदा इक्को ही जिहड़ा हैगा उहनूं एक बॉडी बना लिया हैगा। असीं इहदे बारे अगे जाके गल करांगे। मेरे मन दे विच बहुत सारे सवाल हैं जिहड़े मैं इन्हां कोलों पुछणे चाहुंदा, पर समय के मुताबिक जिन्नी भी साडे कोल इजाजत देऊगा समा, असीं वध तों वध तुहाडे नाल इन्हां दी जिहड़ी हैगी आ उत्थे दी जिंदगी बारे गलबात करन दी कोशिश करांगे। जिवें कि असीं जाणदे हां कि जिहड़ी जिस युग दे विच असीं रह रहे हां, उस युग दे विच जिहड़े हैगे आ संचार साधन जिहड़े हैगे आ गलबात करन दे टैलीफोन, इंटरनेट जां होर जिहड़े साधन हैगे आ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए, जिहदे नाल बहुत सारे साडे भैण भरा, साडे रिश्तेदार, साडे सज्जण दोस्त जिहड़े हैगे आ वो दुनिया के किसी भी खित्ते दे विच बैठे होण दे बावजूद भी वो मिंटां सकिंटां दे विच अपनी जिहड़ी हैगी वो गल कर सकदे आ। इवें ही जिवें आवाजाही के साधन हैगे आ वो युग भी जिहड़ा हैगा बड़ा तेज़ तरार हो गया। कदे कोई समा सी कि कई साल लंघ जांदे सी जदों असीं इंडिया नूं जाना हुंदा सी वापस, पर हुण असीं देखदे हां कि कई वारी असीं 2-2, 3-3, 4-4 गेड़े भी जिहड़े हैगे हिंदुस्तान दे ला आउने आ, जां कनेडा, अमेरिका जिथे भी साडे भैण भरा वसदे आ असीं उन्हां कोल जांदे आउंदे रहिंदे आ। जिथे इस गल दे बहुत सारे फायदे ने कि असीं अपनिआं स्नेहियां दे नाल, मित्रां दोस्तां दे नाल, परिवारां दे नाल जुड़े रहने आ, उत्थे नाल ही जिहड़ी इह एक समस्या भी पैदा हो रही आ। खास करके जिहड़ा दूर संचार जिहड़ा हैगा आ, टैलीविजनां दा नैटवर्क हैगा आ, दूसरे होर साधन हैगे, WhatsApp ग्रुप हैगे आ, जां होर भी कोई इदां दे जिहड़े साधन असीं वरतदे आ जिन्हां दे नाल असीं अपनी सूचना दा जिहड़ा आदान प्रदान करदे आ। अजकल इन्नी काहल हो गई आ कि जदों भी असीं कोई इनफॉर्मेशन वड्डे पद्धर ते साझी करनी आ, असीं कदे रुक के शायद ही घट उहदे बारे सोचदे आ कि जिहड़ी असीं गल करन लगे आ उहदा की फायदा आ, की नुकसान आ, समाज ते लोकां ते उहदा की असर होण वाला हैगा। उहदी इक्को ही एग्जाम्पल दिंदे आ कि असीं बहुत सारे जिहड़े हिंसक घटनावां हुंदियां उहदियां बहुत वारी जिहड़ियां वीडियो आ ओह बिना सोचे समझे जाके बहुत चैनलों वाले सिर्फ अपनी मशहूरी दे लई उन्हां नूं ब्रॉडकास्ट करदे आ। उहदे विच तुहाडे बहुत सारे जिहड़े हैगे आ भैण भरा देखदे आ, और कई वारी उन्हां दा फिर जिहड़ा मन आ बड़ा बेचैन हो जांदा। सो अज असीं इत्थे ही गल करके जिहड़ा हैगा ओह तुरांगे। जां कई वारी ये हैगे कि जिन्हां दे हत्थां दे विच इन्हां चीज़ां दा कंट्रोल है, टीवी दा कंट्रोल है जां होरनां चीज़ां दा कंट्रोल है, वो एक खास एजेंडे नूं लैके चलदे आ जिहड़ा कि बहुता लोक हितू नहीं हुंदा, वो लोकां दे विरोध विच जांदा, पर उन्हां दा मकसद सिर्फ जिहड़ा है वो पैसा कमाउणा हुंदा जां अपनी मशहूरी करनी हुंदी आ। सो उहदे करके वो बहुत सारियां इदां दीयां सिचुएशनां जिहड़ियां ओह क्रिएट कर दिंदे आ कि जिहदे नाल समाज दा फायदा होण दी थां नुकसान जिहड़ा हैगा ओह हुंदा।
ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੰਘਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ WhatsApp 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਕਿ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਪਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜਿਓਂ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋਸਟ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੰਤ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਟਐਵਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਵੈਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ
ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੁਝ ਚਾਂਸ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਪਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੋ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰਿਆ, 1 ਜਾਂ 2 ਕੰਟੈਕਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਸਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਜਾਚੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰ ਨੇੜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਹੈਡ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 20 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਹੈਡ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹ 2-3 ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਡਰੱਗ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧੰਦੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲਜ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਰਗੜੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਰਗੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਚ ਪਾਇਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਮੂਹਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਂਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜਨਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੇ, ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਈ ਆਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੌੜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੋਟੀ ਜੋਗੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰੀ ਦਵਾਤੀ। ਮੋਰੇ ਕੀ ਆ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਆ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। Sure। ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ EMPLOYER ਆ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਮਿਡਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ, ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਔਖੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਲਿਖੇ ਵਕੀਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਲਾਅ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਨ ਕਰ ਗਏ। ਜੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਸ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਈਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਇੱਥੇ EMPLOYE, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਊਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਉਹ ਅਪਣਾਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਦ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਵਰਆਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਦੇ ਵੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਈਵਨ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਿਹੜੇ MP ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ 5 ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਖੜੇ ਕਰੂਗੀ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜੇ ਕਰੂਗੀ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਆ ਜੀ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਜਾਏ MP ਬਣ ਜਾਏ MPP ਬਣ ਜਾਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਜਲ ਦਸਾਂਝ ਜੀ BC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜੀ ਉਹ ਸਰਬਤਾ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋਸੈਕਸੁਅਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਹੁਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿਆਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੀਰਣ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਦਾਇਰਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆ ਢਿਮਕੜੀ ਦਾ ਆ ਇਹ ਉੱਚਾ ਆ ਅਮੀਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ
ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਜੀ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਢੰਗ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲਿਮਟ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਤਾਂ 35,000 40,000 45,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੰਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੱਥ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਇੰਪਲਾਇਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੰਗਾ ਲਵੇ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਮੰਗਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 12 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਇਲਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੁਣ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਛ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਹਰੇਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੈਪਥ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਵਰਤ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਿਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਜੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਆ ਲਗਭਗ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਊਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗੋਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸਨ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਈਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਲੇ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬ ਨਿਕਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਮੇਨਸ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੇਨਸ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਨ ਜੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਗਏ, ਜੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਏ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਗਏ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਛਿੰਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੂਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਮੂਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਨ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ। ਜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸਕੂਲ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐਨ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ। ਯੂਰਪ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1850 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਬਰਥ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਜਾੜਿਆ, ਜੀ। ਇਹ ਜਾਹਲ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜੀ, ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ। ਜੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਜੀ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆ। ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਲੋਕ ਆ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ,
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਾ ਆ ਉਹ ਪਛਾਖੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਥਾਈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25-30% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਨਪਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਢਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰਕ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਹੋਏ, ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਨਾਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ TV ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਪੱਖ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰੀਫਲੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ
ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੜਵਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਆਏ ਆ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਿਆਏ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।